ਪਹਿਲਾ ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਦਿੱਤੋਨ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਏ। ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ, ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੀ। ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸ਼ੈ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਸ਼ੈ ਤੁਠੈ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਮ, ਉਹ ਵਹਿਮ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਪੌੜੇ ਪਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਸੂਤਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਪਾਤਕ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪਾਤਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੱਕ ਗਏ। ਪਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ 18 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਏ। ਆਖਿਆ, ਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ, ਹੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੋ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ, ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੂਤਕ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਕ ਤੋਂ ਬਚਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਤਕ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੈ? ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ। ਗੋਹਾ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਦੇਰ ਦੇ ਗੋਹੇ ਥੱਪ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਸਟਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੋ ਚਿਰ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀੜੇ ਕੱਢੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜੇ ਕੱਢੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੈਸੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਮ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੂਤਕ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਝ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤ ਹਨ। ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ,
कोई फसल पक नहीं सकती। तो गल की पानी तो बिना ये साडा संसार किवें चले। आख्या पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोई। सूतक क्यों कर रखी है? सूतक तो किवें अपने आप नू बचाया जा सकता। सूतक पवै रसोई, साडी रसोई जिस दे अंदर खान पान दीयां चीज़ां बनदियां ने, उत्थे पानी दी प्रधानता। गल की महाराज ने अखीरली पंक्ति विच फरमाया, नानक सूतक एव न उतरे, ज्ञान उतारत होए। ये सूतक साडे गलों इउं नहीं उतर सकता कि ब्राह्मण भोजन न खाए या ब्राह्मण भोजन खाए तो सूतक उतरेगा। ये भरम, ये तो ज्ञान की लोड़ है। जिमें अनेरे नू दूर करने वास्ते चानण चाहिए, इस तरह ज्ञान चाहिए। जिस दिन ज्ञान हो गया, ये सारे भरम छू मंत्र उड़ंतर हो जान। फिर पातशाह ने कहा, जे तुसी सूतक मनदे हो ते जेड़े सूतक तो बचना चाहिए उधर तुहाडा कोई ध्यान नहीं। महला पहला, मन का सूतक लोभ है। मन नू सूतक चंबड़िया होया लालच दा। दसो केड़ा बंदा कहेगा मैं लालच तो रहता हूं। उधर भगतां ने वकालत की है, कहो कबीर जिस उधर तिस माया। जिन्हों परमात्मा ने ढिड लाया उन्होंने माया तो चाहिए। जरूरी नहीं कि माया इन्हां छिलना नूं इस करंसी नूं कहा जाता। जरूरी नहीं कि सोने चांदी नूं माया कहा जाता। हर चीज़ ही माया है। परमात्मा दे नाम तो बिना सब माया। कई बड़े बड़े संत ये दिखावा करते ने, असी जी माया नूं हथ नहीं लाते। कई उन्हां दे चेले चाटड़े श्रद्धालु कहने, संत जी माया नूं हथ नहीं लाते। अरे शरीर भी माया है, शरीर ते पाए कपड़े भी माया हैं। ये जड़ियां वड्डियां वड्डियां कारां ते सफ़र करदे हो, ये भी माया। ते इन्हां कारां विच जिहड़ा तेल फुकदा वो भी माया। माया तो बिना केड़ी चीज़ है। पर गल है बंदे नूं लोभी नहीं बनना चाहिए। तो गुरु नानक पातशाह ने फरमाया, मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक कूड़। ते इस जीव नूं जिहड़ा कूड़ असीं बोलते हैं वो भी सूतक चंबड़िया होए। भाव हर गल्ले असीं झूठ बोलते हैं, बिना लोड़ तो भी झूठ बोली जान। तो गल की ये ऐसे सूतक ने जिहड़े सानू सारियां नूं चंबड़े होए। अखी सूतक वेखना, हुण इहनूं अखी नहीं कहना, अखी कहना। अखां नूं भी सूतक चंबड़िया होए, क्योंकि अखां नाल असीं देखते हैं। पर त्रे पर धन रूप। पर त्रे का मतलब पराइयां इस्त्रियां का रूप देखते हैं, पराए लोगों का धन देखते हैं। आम तौर पर वेखण विच आया, जदों कोई बंदा संसार तो चला जाता, कहणगे जी वो इन्ना धन छड्ड गया। वो दस भाई तुहानूं की लभना? धन उहदा सी, वो छड्ड गया, वो किहदे लई छड्ड गया, नहीं छड्ड गया, तुसीं की लेना? पर नहीं, लोग हटते नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं ये भी सूतक है। अखी सूतक वेखना, पर त्रे पर धन रूप। कन्नी सूतक कन्न पै। कन्ना नूं भी सूतक चंबड़िया होया, जिहड़ी असीं कन्ना दे नाल लात बारी खाएं चुगलियां करते हैं, एक दूजे की निंदा करते हैं। ये भी साड़ी खुराक बनी हुई। तो महाराज निर्णय करते हैं, याद रखो नानक हंसा आदमी
ਇਹ ਹੰਸਾਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਬੜੇ ਸੁਥਰੇ, ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਦੇ ਜੰਮਪੁਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਜਮਰਾਜ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਤਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਤਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸੂਤਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਸੂਤਕ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਰਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਭਰਮ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਭਰਮ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਰੱਸੀ ਸੱਪ ਜਾਪਦੀ। ਹੁਣ ਸੱਪ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਰਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਭਰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ। ਰੱਸੀ ਦੇ ਸੱਪ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਭਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਡਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੱਪ ਹੈ, ਸੱਪ ਹੈ, ਸੱਪ। ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੱਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ, ਸੂਤਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਤਕ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਭਰਮ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਭਰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਜੀਵ ਦਾ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਤਕ ਤੇ ਪਾਤਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ। ਆਖਿਆ ਜਿਤ ਦਿਹਾੜੈ ਧਨ ਵਰੀ, ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਖਾਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਰਨਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਲਿਖਿਆ था। तो ये लिखण वाला कौन है? मैं तुसी नहीं लिख सकते। बाबे ने कहा जम्मण मरना हुक्म है, ये सब परमात्मा दे हुक्म। हुक्मे जम्मण हुक्मे मरना, गुरते समझ पड़ी क्या डरना। जिथों पता लग गया भाई असी आए हाँ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ, ਦੂਜੈ ਲੱਗੈ ਜਾਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੈ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਦਿੱਤੋਨ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਏ। ਇਹ ਖਾਣਾ ਤੇ ਪੀਣਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਮ ਕਰਨਾ ਮੂਰਖਤਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਿੱਤੋਨ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ, ਮੂਰਖਾ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਦਿੱਤੋਨ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਏ। ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ, ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੀ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਤਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਾਠ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਜੀਵ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਘਰੇ ਆਵੇਂ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਭੇਜਿਆ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੱਲੇ ਆਵੇਂ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਇਆ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਲਪੱਗ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸ਼ੈ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 3 ਰੂਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੱਸਾ ਹਾਏ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ ਮੁਕਤਾ, ਸੱਸਾ ਹਾਏ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੌ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਏ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੌ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿ ਹੈ ਹਾਏ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਵਰਬ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੈ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆਂ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਆਖਿਆ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਹੁਕਮ, ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ। ਮਸਤਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਧਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮ, ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਸ਼ੈ ਤੁਠੈ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ।
ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਆਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 9 ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ, 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 18 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਤਨੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਖਵਾਣ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।